Dear student, today's topic is about last portion of peripheral nerves. Today we discuss about spinal nerve, cranial nerve, receptors, synapse, etc. প্রথমে আসি আমরা স্পাইনাল নার্ভ। স্পাইনাল নার্ভ পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেমের পার্ট। আমরা প্রথমেই জানছি যে পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম কনসিস্ট অফ স্পাইনাল নার্ভ অ্যান্ড cranial nerves with their associated ganglia. তো স্পাইনাল নার্ভ 31 পেয়ার স্পাইনাল নার্ভ থাকে। They leave from the spinal cord. This is the spinal cord. Spinal cord থেকে বের হয়, passes to the intervertebral foramen. Intervertebral foramen এসে স্পাইনাল কর্ডটা থাকে হচ্ছে ভার্টিব্রাল ক্যানালের মধ্যে। সেখান থেকে ভেন্ট্রাল রুট, ডর্সাল রুট বের হয়ে দুটো রুট একসাথে মিলে ফর্মেশন করে স্পাইনাল নার্ভ উইদিন দ্য ইন্টারভার্টিব্রাল foramen. Has two roots, ventral root, dorsal root. Ventral root is motor and dorsal root is sensory. Dorsal root bears a ganglion which contains the pseudo-unipolar types of neuron. Next is on the cranial nerves. Cranial nerves are usually 12 pairs of cranial nerves থাকে and they leaves from the brain. Brain থেকে বের হয় within the skull এর মধ্যে থেকে brain থেকে বের হয় cranial nerves. স্কাল থেকে সেগুলো বের হয়ে ডিস্টেন্স সাপ্লাইং অর্গানে যাওয়ার জন্য ডিফারেন্ট ফোরামেন অফ স্কাল দিয়ে বের হয়ে যায়। ক্রেনিয়াল নার্ভস কী কী আছে? অলফেক্টরি, নাম্বার 1 অলফেক্টরি, নাম্বার 2 অপটিক, নাম্বার 3 অকুলোমোটর, নাম্বার 4 ট্রক্লিয়ার, নাম্বার 5 ট্রাইজেমিনাল, নাম্বার 6 অ্যাপিসেন্ট, নাম্বার 7 ফেশিয়াল, নাম্বার 8 ভেস্টিবুলোকক্লিয়ার, নাম্বার 9 গ্লসোফেরেঞ্জিয়াল, নাম্বার 10 হচ্ছে ভ্যাগাস, নাম্বার 11 accessory and number 12 hypoglossal. These 12 pairs of cranial nerves. These are the 12 pairs of cranial nerve. Cranial nerves কে আমরা functionally তিনটা টাইপে ভাগ করতে পারি: purely sensory nerve, purely motor nerve and mixed cranial nerve. Purely sensory cranial nerves is the olfactory, number 1, optic, number 2 and vestibulocochlear, number 6. And purely motor cranial nerves are oculomotor, number 3, trochlear, number 4, abducens, number 6 accessory, number 11 and also hypoglossal, number 12 cranial nerves. Others are the mixed cranial nerve. Others এর মধ্যে আমরা পেলাম trigeminal 5th cranial nerve, facial 7th cranial nerve, glossopharyngeal 9th cranial nerve and vagus. This is the 10th cranial nerve. All have both sensory and motor functions, so they are called mixed cranial nerves. Next is sensory ganglia. Sensory ganglia nerve cell body peripheral nervous system এর sensory পার্টের nerve cell বডিগুলো একসাথে কালেক্টেড হয়ে sensory ganglia ফর্মেশন করে। কোথায় পাই আমরা? dorsal root ganglia of the spinal cord and trunks of the mixed cranial nerve like trigeminal, glossopharyngeal and vagus. যেগুলো mixed cranial nerve থাকে তাদের ট্রাঙ্ক থেকে sensory ganglia ফর্মেশন হয়। Each ganglia is covered by a layer of connective tissue that are continuous with the epineurium and perineurium of the peripheral nerves. Peripheral nerves যেরকম connective tissue covering দিয়ে covered থাকে, ঠিক একইভাবে ganglia ও connective tissue covering দিয়ে covered থাকে। এই sensory ganglia নিউরনসগুলো হচ্ছে ইউনিপোলার নিউরন। ক্যাপসুলার সেল or স্যাটেলাইট সেল, আমরা পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেমে একটা সাপোর্টিং সেল দেখে আসছিলাম, স্যাটেলাইট সেল। দিস স্যাটেলাইট সেলের কাজ কি? এখানে আমরা পাবো স্যাটেলাইট সেল সেন্সরি গ্যাংলিয়ার মধ্যে। ইচ নার্ভ সেল বডি অফ সেন্সরি গ্যাংলিয়া সারাউন্ডেড বাই এ লেয়ার অফ ফ্ল্যাটেন্ড সেল। এই নার্ভ সেল বডি, প্রতিটা নার্ভ সেল বডি একটা ফ্ল্যাটেন্ড সেল দিয়ে কাভার থাকে, সেটাকে বলা হয় ক্যাপসুলার বা স্যাটেলাইট সেল। তাহলে এই নিউরোগ্লিয়ার পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেমের নিউরোগ্লিয়ার স্যাটেলাইট সেলের কাজ হচ্ছে নার্ভ গ্যাংলিয়ার মধ্যে প্রতিটা নার্ভ সেল বডিকে সারাউন্ড করে রাখা। Next is আমরা autonomic ganglia, situated at a distance from the brain and spinal cord. Brain and spinal cord থেকে একটু ডিস্টেন্সে থাকে। আমরা দেখেছি প্যারাভার্টিব্রাল রিজিয়নে ভার্টিব্রাল কলামের পাশে প্যারালালি থাকে সিম্পেথেটিক চেইন। সেই সিম্পেথেটিক চেইনের মধ্যেই আমরা পেয়ে থাকি গ্যাংলিয়া, সিম্পেথেটিক গ্যাংলিয়া। সিম্পেথেটিক গ্যাংলিয়া হচ্ছে পার্টস অফ অটোনমিক গ্যাংলিয়া। অটোনমিক গ্যাংলিয়া দুই ধরনের থাকে, সিম্পেথেটিক আর প্যারাসিম্পেথেটিক গ্যাংলিয়া। সিম্পেথেটিক গ্যাংলিয়া এই সিম্পেথেটিক চেইনের মধ্যে পাওয়া যায়, আর প্যারাসিম্পেথেটিক গ্যাংলিয়া ডিস্টেন্স পার্টে পাই আমরা। তাহলে অটোনমিক গ্যাংলিয়া হচ্ছে ব্রেন স্পাইনাল কর্ড থেকে দূরে থাকে। ইচ গ্যাংলিয়া কাভার্ড বাই সিন। একইভাবে যেভাবে নার্ভ ফাইবার কানেক্টেড থাকে ইপিনিউরিয়াম পেরিনিউরিয়াম দিয়ে, ঠিক একইভাবে
autonomic ganglia are covered by a layer of connective tissue sheath that are continuous with the epineurium and perineurium of the peripheral nerves. এই অটোনমিক গ্যাংলিয়ার যে নিউরনস দিজ আর মাল্টিপোলার নিউরন। আমরা সেন্সরি গ্যাংলিয়াতে দেখেছি ইউনিপোলার নিউরন, বাট অটোনমিক গ্যাংলিয়ার নিউরনগুলো হচ্ছে মাল্টিপোলার নিউরন। লাইক সেন্সরি গ্যাংলিয়ার মতোই এই অটোনমিক গ্যাংলিয়ার প্রতিটা নার্ভ সেল বডিজ কাভার্ড থাকে বাই দ্য সেন্সরি, কাভার্ড থাকে বাই এ ফ্ল্যাটেন্ড সেল, যেটাকে আমরা বলে থাকি স্যাটেলাইট সেল, যেটাকে আমরা বলি স্যাটেলাইট সেল। স্যাটেলাইট সেল গ্যাংলিয়া, স্যাটেলাইট সেল প্রতিটা গ্যাংলিয়ার নার্ভ সেল বডিগুলোকে সারাউন্ড করে রাখলো। আগেই বলেছি অটোনমিক গ্যাংলিয়া দুই ধরনের, সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়া, প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়া। সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়া আমরা সিম্প্যাথেটিকের ট্রাঙ্কের মধ্যে পেয়ে থাকি, প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়া ভিসেরার কাছাকাছি থাকে, ভিসেরার কাছাকাছি আমরা প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়া পেয়ে থাকি। আসি পেরিফেরাল নার্ভ প্লেক্সাস। আমরা ডিফারেন্ট নার্ভ প্লেক্সাস পড়েছি। পেরিফেরাল নার্ভ আমরা কি পড়েছিলাম? নার্ভ ফাইবার্স, বান্ডেল অফ নার্ভ ফাইবার একসাথে কালেক্টেড হয়ে ফর্মেশন করে পেরিফেরাল নার্ভ। আর নার্ভ প্লেক্সাস কি? অনেকগুলো পেরিফেরাল নার্ভস আর ডিভাইডস, ব্রাঞ্চেস অ্যান্ড জয়েন উইথ দ্য নেইবারিং পেরিফেরাল নার্ভস। একটা পেরিফেরাল নার্ভ ব্রাঞ্চিং হলো, আরেকটা পেরিফেরাল নার্ভও ব্রাঞ্চিং হলো। এই ব্রাঞ্চগুলোর মধ্যে তারা একটা আরেকটার সাথে জয়েন করলো, জয়েন করে একটা অ্যানাস্টোমোটিক নেটওয়ার্ক ফর্মেশন করে নার্ভের, সেটাকেই আমরা বলে থাকি নার্ভ প্লেক্সাস। যেমন আমরা পাই ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস, লাম্বার প্লেক্সাস, স্যাক্রাল প্লেক্সাস। তাছাড়া প্লেক্সাস অফ অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম কনসিস্ট, অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের যে প্লেক্সাসগুলো থাকে সেখানে দুই ধরনের ফাইবার পেয়ে থাকি আমরা, প্রি গ্যাংলিয়নিক ফাইবার অ্যান্ড পোস্ট গ্যাংলিয়নিক ফাইবার, মাঝখানে গ্যাংলিয়ন থাকে। অটোনমিক প্লেক্সাসের এক্সাম্পল হচ্ছে আমরা ভিসেরাল গায়ে পাবো, কার্ডিয়াক প্লেক্সাস, সিলিয়াক প্লেক্সাস, মেজেন্টেরিক প্লেক্সাস। গায়ে না পেলেও খুব ইন্টিমেটলি ক্লোজড টু দ্য ভিসেরা। নেক্সট আসি রিসিপ্টর। রিসিপ্টর জিনিসটা কি? দিজ আর দ্য স্পেশাল সেন্সরি অ্যান্ড অর্গান that receive impressions from the outside world and from within the body. বডির ভিতর বা বডির বাইরে থেকে যে সেন্সেশনটা অ্যাট ফার্স্ট রিসিভ করে নিয়ে যায় সেটাকেই বলা হচ্ছে রিসিপ্টর। দিজ আর দ্য স্পেশাল সেন্সরি অ্যান্ড অর্গান। সেটা বাইরের চেঞ্জ নিতে পারে, আবার বডির ইন্টারনাল চেঞ্জও নিতে পারে। রিসিপ্টরকে সাধারণত পাঁচটা ভাগে ভাগ করা হয়: মেকানো রিসিপ্টর, থার্মো রিসিপ্টর, নোসিসেপ্টর, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রিসিপ্টর অ্যান্ড কেমো রিসিপ্টর। রিসিপ্টর নিয়ে ইন ডিটেলস অ্যাকচুয়ালি ফিজিওলজিতে পড়ানো হয়, আমি এখানে জাস্ট একটু টাচ করে চলে যাব। আমরা যদি সেন্সরি রিসিপ্টরকে ক্লাসিফাই করি, ওই যে বললাম মেকানো রিসিপ্টর, থার্মো রিসিপ্টর, নোসিসেপ্টর, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রিসিপ্টর অ্যান্ড কেমোসেপ্টর। মেকানো রিসিপ্টর, দ্যাট মিনস মেকানিক্যাল স্টিমুলাই দেয়ার রেসপন্স, দে ক্যারি সেন্সেশন। তাহলে মেকানিক্যাল রিসিপ্টর কী হতে পারে? স্কিনের ট্যাকটাইল সেন্সিটিভিলিটি, ডিপ টিস্যু সেন্সিটিভিলিটি, হিয়ারিং, ইকুইলিব্রিয়াম, আর্টারিয়াল প্রেশার। থার্মো রিসিপ্টর টেম্পারেচার সেন্সেশনটা ক্যারি করবে, ওয়ার্ম অ্যান্ড কোল্ড, ঠান্ডা হলেও নিবে, গরম হলেও নিবে। আবার নোসিসেপ্টর, নোসিসেপ্টর হচ্ছে পেইন সেন্সেশন ক্যারি করবে। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রিসিপ্টর, যেটা ভীষণ সেন্সেশন ক্যারি। নোসিসেপ্টর পেইন স্টিমুলিতে পেইন সেন্সেশন ক্যারি করে। তাছাড়া ভীষণ সেন্সেশন আমরা যে চোখে দেখি, দিস ভীষণ সেন্সেশন ক্যারি বাই দ্য ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রিসিপ্টর। কেমো রিসিপ্টর ক্যারি করে টেস্ট, স্মেল অ্যান্ড আর্টেরিয়াল অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশন। নেক্সট, অ্যানাটমিক্যালি যদি আমরা রিসিপ্টরকে এটা ভাগ করি তাহলে দুই ধরনের ভাগ করতে পারি, নন এনক্যাপসুলেটেড অ্যান্ড এনক্যাপসুলেটেড। দ্যাট মিনস ক্যাপসুল সহ যে রিসিপ্টর থাকে দিজ আর এনক্যাপসুলেটেড, যাদের ক্যাপসুল থাকে না তারা হচ্ছে নন এনক্যাপসুলেটেড। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো রিসিপ্টর। দিস ইজ দ্য ফ্রি নার্ভ এন্ডিং, দিস ইজ দ্য ট্যাকটাইল সেন্সেশন ক্যারি করে ক্রস রিসিপ্ট, ক্রাউস কর্পাসেল, মেজনার্স কর্পাসেল, পেশিনিয়ান কর্পাসেল, রাফিনিজ এন্ড অর্গান, গোলজি টেন্ডন অর্গান, মাসেল, স্পিন্ডেল। রিসিপ্টরের নাম আসতেই পারে। সেন্সরি রিসিপ্টরকে আমরা টাইপ ভাগ করলাম নন ক্যাপসুলেটেড অ্যান্ড ক্যাপসুলেটেড রিসিপ্টর। নন ক্যাপসুলেটেডের মধ্যে ফ্রি নার্ভ এন্ডিং, মার্কেল, ডিস্ক, হেয়ার ফলিকল রিসিপ্টর। আর ক্যাপসুলেটেডের মধ্যে মেজনার্স কর্পাসেল, পেশিয়ান কর্পাসেল, রাফিনিস কর্পাসেল, নিউরোমাস্কুলার স্পিন্ডেল অ্যান্ড নিউরোটেন্ডিনাস স্পিন্ডেল। এই ক্যাপসুলেটেড অ্যান্ড ক্যাপসুলেটেডটা আমাদের অ্যানাটমিক্যাল পার্টস। নেক্সট আসি আমরা ক্লাসিফিকেশন অফ রিসিপ্টর অন দ্য বেসিস অফ ক্যাপসুল। ক্যাপসুল প্রেজেন্সের উপর ডিপেন্ড করে রিসিপ্টরের ক্লাসিফিকেশন। টাইপ অফ রিসিপ্টর, লোকেশন, স্টিমুলেশন অ্যান্ড সেন্সরি মডালিটিস। নন এনক্যাপসুলেটেড রিসিপ্টর যেগুলো ছিল ফ্রি নার্ভ এন্ডিংস, মার্কেল, ডিস্ক, হেয়ার ফলিকল রিসিপ্টর,
ফ্রি নার্ভ এন্ডিং আমরা পেয়ে থাকি ইপিডার্মিস, কর্নিয়া, গাট, ডার্মিস, লিগামেন্ট, জয়েন্ট ক্যাপসুল, bones and dental pulp. These acts as a mechanoreceptor, that means carry pain, fast and slow pain sensation, crude touch, pressure, heat and cold sensation. Merkel's disc আমরা পাই hairless skin, পাম্প টানো শুরু। মেকানোরিসেপ্টর রেসপন্সিবল সেন্সরি স্টিমুলাস হচ্ছে টাচ। হেয়ার ফলিকল রিসেপ্টর আমরা পাই হেয়ার স্কিনে, এটাও অলসো মেকানোরিসেপ্টর, সেন্সরি মডালিটি হচ্ছে টাচ। নেক্সট হচ্ছে এনক্যাপসুলেটেড রিসেপ্টর। এনক্যাপসুলেটেড ক্যাপসুল যাদের আছে তাদের মধ্যে মেজনার্স কর্পাসেল, যেটা ডার্মাল পেপিলা অফ স্কিন অ্যান্ড স্কিন অফ দ্য পাম অ্যান্ড সোল। Then these are mechanoreceptor, touch sensation carry করে। Pechineus corpuscle lies in the dermis, ligament, joint capsule, peritoneum, external genitalia. They also mechanoreceptor, vibration cells carry করে। Raffinis corpuscle, dermis of the hair skin, stretch receptor carry করে। Neuromuscular spindle আমরা skeletal muscle পাই, muscle length stretch এ muscle length এর চেঞ্জের উপরে সেটা স্টিমুলেট হয়। Neurotendinous organ বা neurotendinous spindle muscle tendon এ পাওয়া যায়। It is also mechanoreceptor, compression effect of the muscle, it stimulate। তাছাড়া জয়েন্টের মধ্যে আমরা রিসেপ্টর পেয়ে থাকি, 4 ধরনের সেন্সরি এন্ডিং থাকে। উইদিন দ্য ক্যাপসুলে থাকতে পারে অথবা লিগামেন্টের মধ্যে থাকতে পারে। এগুলো কি? পেশিনিয়ান কর্পাসকেল, রাফিনিস কর্পাসেল, স্ট্রেস রিসেপ্টর, টেন্ডন স্ট্রেস রিসেপ্টরের মধ্যে আমরা পাই নিউরোমাস্কুলার স্পিন্ডল অ্যান্ড নিউরোটেন্ডিনাস স্পিন্ডল, 2 ধরনের পাই। নিউরোমাস্কুলার স্পিন্ডল, টেন্ডনে পাই নিউরোটেন্ডিনাস স্পিন্ডল। নিউরোমাস্কুলার স্পিন্ডল এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, বাকিগুলো তোমাদের জন্য এত বেশি ইম্পর্টেন্ট না। কিছু ক্যাপসুলেটেড, নন এনক্যাপসুলেটেড রিসেপ্টরের নাম জানতে হবে, বাট এই নিউরোমাস্কুলার স্পিন্ডল আর নিউরোটেন্ডিনাস স্পিন্ডল এগুলো শর্ট নোট আসে অনেক সময়। নিউরোমাস্কুলার স্পিন্ডল নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে মাসেলের মধ্যে আমরা যে রিসেপ্টরটা পাই সেটাই হচ্ছে নিউরোমাস্কুলার স্পিন্ডল। কোন ধরনের মাসেলে পাই? স্কেলিটাল মাসেলে। স্কেলিটাল মাসেলই তো পাবো, বাকিগুলো তো ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, skeletal muscle more numerous towards the tendinous attachment of the muscle, located হচ্ছে skeletal muscle বেশি থাকে tendinous attachment এর কাছাকাছি জায়গায়। লেন্থ হচ্ছে স্পিন্ডলটার লেন্থ হচ্ছে about 1 to 4 millimeter, surrounded by a fusiform capsule of the connective tissue। এই নিউরোমাস্কুলার স্পিন্ডলের চারিদিকে ফিউজিফর্ম ক্যাপসুলার কানেকটিভ টিস্যু থাকে। এই কানেকটিভ টিস্যুর মধ্যে দুটো পার্ট আমরা পাই, কিছু হচ্ছে এক্সট্রাফিউজাল ফাইবার, কিছু হচ্ছে ইন্ট্রাফিউজাল ফাইবার। Extrafusal fiber lies outside the capsule or intrafusal fibers lies within the capsule. Intrafusal fiber আমরা 6 to 14 numbers intrafusal fiber পেয়ে থাকি। This is the neuromuscular spindle figure. এখানে আমরা 2 ধরনের ফাইবার পাই, কিছু হচ্ছে ইন্ট্রাফিউজাল ফাইবারের মধ্যে। ইন্ট্রাফিউজাল ফাইবারের মধ্যে 2 ধরনের ফাইবার থাকে, কিছু হচ্ছে নিউক্লিয়ার ব্যাক ফাইবার, কিছু হচ্ছে নিউক্লিয়ার চেইন ফাইবার। নিউক্লিয়ার ব্যাক ফাইবারে দেখা যায় নিউমেরাস নিউক্লিয়াই থাকে ইকুয়েটোরিয়াল রিজিয়নে, প্রস্ট্রেশন অ্যাবসেন্ট থাকে অ্যান্ড দে কনসিকুয়েন্টলি এক্সপান্ডেড। আর নিউক্লিয়ার চেইন ফাইবার যেটা, এখানে একটা সিঙ্গেল রোজ অফ নিউক্লিয়াস থাকে সেন্টার অফ দ্য ফাইবারে অ্যান্ড লার্জার ইন ডায়ামিটার অ্যাটাচ টু দ্য এন্ডোমাইসিয়াম অফ দ্য এক্সট্রাফিউজাল ফাইবার। এই নিউক্লিয়ার চেইন ফাইবারের সাথে এক্সট্রাফিউজাল ফাইবারের কানেকশন থাকে। তাহলে আমরা 2 ধরনের ইন্ট্রাফিউজাল ফাইবার পেলাম, নিউক্লিয়ার ব্যাক ফাইবার, নিউক্লিয়ার চেইন ফাইবার। ইন দ্য মাসল স্পিন্ডল 2 টাইপ অফ সেন্সরি ইনারভেশন। এখন সেন্সরি রিসেপ্টর আমরা ইনারভেশন আমরা কীভাবে পেয়ে থাকি? দেখা যায় এখানে আমরা 2 ধরনের পাই, এনিউলোস্পাইরাল এন্ডিং আর হচ্ছে ফ্লাওয়ার স্প্রে এন্ডিং। এনিউলোস্পাইরাল এন্ডিং পাই আমরা ইন্ট্রাফিউজাল ফাইবারের ইকুয়েটরের মধ্যে অ্যান্ড লার্জ মাইলিনেটেড ফাইবার পায়ার্স দ্য ক্যাপসুল। Anelospinal ending আমরা ইকুয়েটর অফ দ্য ইন্ট্রাফিউজাল ফাইবারের মধ্যে পেলাম। দিজ আর লার্জ মাইলিনেটেড ফাইবার, ক্যাপসুলকে পায়ার্স করলো। মাইলিনেটেড লার্জ ফাইবার ক্যাপসুলকে পায়ার্স করে ঢুকে এটা মাইলিন শীট তখন লস হয়ে যাবে। যখন ক্যাপসুলের ভিতরে আসবে তার কোনো মাইলিন শীট থাকবে না। দেন এই নেকেড এক্সন রাউন্ড স্পাইরালি অ্যারাউন্ড দ্য নিউক্লিয়ার ব্যাগ অর চেইন পোর্শন অফ দ্য ইন্ট্রাফিউজাল ফাইবার। নিউক্লিয়ার ব্যাগ বা চেইন পার্টের মধ্যে স্পাইরালি রাউন্ড করতে থাকবে। এই যে দিজ আর দ্য এনিউলোস্পাইরাল এন্ডিং, নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে সেটা স্পাইরাল ম্যানারে পেঁচায় রাখে ইন্ট্রাফিউজাল ফাইবারকে। অ্যানাদার ওয়ান ইনারভেশন ইজ দ্য ফ্লাওয়ার স্প্রে এন্ডিং। দিস সিচুয়েটেড মেইনলি অন দ্য নিউক্লিয়ার চেইন ফাইবার। এটা থাকে নিউক্লিয়ার চেইন ফাইবারের মধ্যে।
slightly smaller than the annulospiral ending and they pierce the capsule. এরাও ক্যাপসুলকে পায়ার্স করবে, পায়ার্স করার পরে মাইলিন শীট লস হয়ে যাবে, একজন ব্রাঞ্চেস টার্মিনালি ব্রাঞ্চ করে অ্যান্ডস ইন দ্য ভেরিকোসিটি দ্যাট রিজেম্বল এ স্প্রে অফ ফ্লাওয়ার। একজনগুলো ব্রাঞ্চিং হয়ে একদম মার্জিনে একটু কী বলবো ডাইলেটেশন থাকবে, যেটাকে বলা হচ্ছে ভেরিকোসিটি, দেখতে ফ্লাওয়ার স্প্রের মতো লাগবে, ফুলের মতো দেখা যায়, এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ফ্লাওয়ার স্প্রে এন্ডিং। এখন এদের এই ইনারভেশনটা কীভাবে কাজ করে, যখন স্ট্রেচিং অর ইলংগেশন অফ দ্য ইন্ট্রাফিউজাল ফাইবার যখন ইলংগেট হয় বা কোনো কারণে স্ট্রেসড হয়, সেক্ষেত্রে কী হবে, স্টিমুলেট হবে অ্যানিউলোস্পাইরাল অ্যান্ড ফ্লাওয়ার স্প্রে এন্ডিং। দিস ইজ দ্য অ্যানিউলোস্পাইরাল অ্যান্ড ফ্লাওয়ার স্প্রে এন্ডিংগুলো স্টিমুলেট হবে। স্টিমুলেট হওয়ার পরে নার্ভ ইম্পালস পাসেস টু দ্য স্পাইনাল কর্ড, এই নার্ভ ইম্পালস স্পাইনাল কর্ডে যাবে এফারেন্ট ফাইবারের মাধ্যমে। দেন স্টিমুলেশন অফ মোটর নার্ভ, ইন্টারনিউরনের মাধ্যমে মোটর নার্ভ স্টিমুলেট হবে। মোটর নার্ভ থেকে মোটর এন্ড প্লেট সিচুয়েটেড অন বোথ এন্ড অফ দ্য ইন্ট্রাফিউজাল ফাইবার, এই ইন্ট্রাফিউজাল ফাইবারের এন্ডের মধ্যে থাকে মোটর এন্ড প্লেটস, এখানে স্টিমুলেশন আসবে। আসার পরে কন্ট্রাকশন অফ ইন্ট্রাফিউজাল ফাইবার অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটি অফ সেন্সরি এন্ডিংস, অ্যাক্টিভেটস দ্য সেন্সরি এন্ডিংস। এই ইন্ট্রাফিউজাল ফাইবার কন্ট্রাক্ট করবে, মাসেলটাই কন্ট্রাক্ট করে যাবে। এইভাবেই একটা ভলান্টারি মাসেলকে কন্ট্রোল করে নিউরোমাস্কুলার স্পিন্ডেলের শর্ট নোট আসে, এটা স্ট্রাকচার পড়বা, ছবি আঁকা শিখবা, ফাংশন শিখবা। এখানে অনেক সময় এক মার্কসের কোয়েশ্চেন আসে, হোয়াট ইজ মোটর ইউনিট? মোটর ইউনিট হচ্ছে নাম্বার অফ এক্সট্রাফিউজাল ফাইবার ইন এ স্কেলিটাল মাসেল সাপ্লাইড বাই এ সিঙ্গেল মোটর নিউরন ইজ কল্ড দ্য মোটর ইউনিট। একটা সিঙ্গেল মোটর নিউরন যে পরিমাণ এক্সট্রাফিউজাল ফাইবারকে সাপ্লাই দেয় সেটাকে বলা হয় মোটর ইউনিট। এই দেখো, একটা সিঙ্গেল মোটর নিউরন এসে ব্রাঞ্চিং হয়ে বান্ডেল অফ এক্সট্রাফিউজাল ফাইবারকে সাপ্লাই দিল, তাহলে এদেরকে একসাথে বলা হচ্ছে মোটর ইউনিট। নাম্বার অফ এক্সট্রাফিউজাল ফাইবার্স ইন এ স্কেলিটাল মাসেল সাপ্লাইড বাই এ সিঙ্গেল মোটর নিউরন known as the motor unit. Another one term is the muscle tone. Muscle always lies in a partial state of contraction to maintain its optimum length. মাসেল তার মিনিমাম একটা লেন্থ মেনটেন করার জন্য সবসময় পার্শিয়াল স্টেট অফ কন্ট্রাকশনে থাকে, পুরোপুরি ফ্লেক্সিডও থাকে না, পুরোপুরি কন্ট্রাক্টেড অবস্থায় থাকে না। দিস টোন ইজ মেনটেইনড বাই দ্য মনোসাইন্যাপটিক রিফ্লেক্স আর্ক, যেটাকে আমরা বলে থাকি স্ট্রেস রিফ্লেক্স। হোয়াট ইজ স্ট্রেস রিফ্লেক্স? কন্ট্রাকশন অফ মাসেল ইন রেসপন্স টু প্যাসিভ স্ট্রেচিং। এই দেখো কোয়াড্রিসেপস মাসেলে ট্যাপিং করা হলো, ট্যাপিং করে প্যাসিভ স্ট্রেচিং হচ্ছে কোয়াড্রিসেপস মাসেলের। When muscle stressed, muscle reflex regulates the length of muscle fiber. Stressed হইলে সে মাসেল ফাইবারের লেন্থ রেগুলেট করে। কীভাবে রেগুলেট করে? স্ট্রেচিং অফ মাসেল, ইলংগেশন অফ ইন্ট্রাফিউজাল ফাইবার যেটা আমরা আগে পড়েছিলাম, স্টিমুলেশন অফ অ্যানিউলোস্পাইরাল অ্যান্ড ফ্লাওয়ার স্প্রে এন্ডিং, efferent fiber goes impulse to the spinal cord. From spinal cord, synapse with large alpha motor neuron situated in the anterior gray horn of the spinal cord. A sensory stimulation গেল স্পাইনাল কর্ডে গেল, অ্যান্টেরিয়র গ্রে হর্ন থেকে ইফারেন্ট ফাইবার স্টার্ট হয়ে স্টিমুলেট করলো এক্সট্রা ফিউজাল ফাইবারকে, দেন মাসেল আলটিমেটলি কন্ট্রাক্ট হলো। এই যে স্টিমুলেশন থেকে আপ টু দ্য কন্ট্রাকশন, দিস পাথওয়ে ইজ নোন এজ দ্য স্ট্রেস রিফ্লেক্স and it is a monosynaptic reflex arc. Sensory fiber directly stimulates the motor neuron. Stress reflex is very important. This is a figure of muscle stress reflex. প্রথমে stretching of the muscle, stimulate the muscle spindle, activation of the sensory neuron, information processed in the motor neuron, activation of the motor neuron, then contraction of the muscle. This is the stress reflex. এরকম একটা ছবি এঁকে সুন্দর করে তোমরা স্টেপ 1 স্টেপ 2 দিয়ে দেখাই দিতে পারো খাতার মধ্যে। Another one special receptor হচ্ছে Neurotendinous receptor. These are also known as the Golgi tendon organ. আমরা এই নিউরোমাস্কুলার স্পিন্ডেল পড়েছি টেন্ডিনাস এন্ড অফ দ্য মাসেলের মধ্যে, আর নিউরোটেন্ডিনাস স্পিন্ডেল থেকে টেন্ডনের মধ্যে, মাসেল টেন্ডনের মধ্যে। লাইজ ইন দ্য টেন্ডনস নিয়ার দ্য জাংশন অফ টেন্ডন উইথ মাসেল, যেখানে মাসেল আর টেন্ডনের জাংশন থাকে তার কাছাকাছি টেন্ডনের মধ্যে থাকে। কনসিস্ট অফ ফাইব্রাস ক্যাপসুল দ্যাট সারাউন্ডস এ বান্ডেল অফ লুজলি অ্যারেঞ্জড টেন্ডন। এই রিসিপ্টর চারিদিকে টেন্ডন দিয়ে ক্যাপসুলের মতো ফর্মেশন করে থাকে, সারাউন্ডেড থাকে। এর ভিতরে যে টেন্ডনাস ফাইবার থাকে, দিজ আর ইন্ট্রাফিউজাল ফাইবার। এই বাইরের ফাইব্রাস ক্যাপসুলের ভিতরে যে টেন্ডিনাস ফাইবার থাকে তাদেরকে বলে ইন্ট্রাফিউজাল ফাইবার।
টেন্ডন সেলস আর লার্জার অ্যান্ড মোর নিউমেরাস দেন দোজ ফাউন্ড ইন দ্য টেন্ডন। আচ্ছা, এইখানে দেখা যায় একটা ওয়ান অর মোর মাইলিনেটেড সেন্সরি ফাইবার পায়ার্স করলো ক্যাপসুলকে পায়ার্স করে আবারও দে লস দেয়ার মাইলিন শিট দেন ব্রাঞ্চড অ্যান্ড টার্মিনেট ইন ক্লাব শেপড এন্ডিংস। ক্লাব শেপ এন্ডিং হয়ে টেন্ডনের ফাইবারগুলোর মধ্যে এন্ডস হয়ে গেল। দ্য নিউরোটেন্ডিনাস অর্গান ডিটেক্ট চেঞ্জেস ইন দ্য মাসেল টেনশন নট ইন লেন্থ। মাসেলের স্ট্রেচ কতটুকু হচ্ছে সেটা ডিটেক্ট করতে পারে, সে লেন্থের সাথে রিলেটেড না। নিউরোমাস্কুলার স্পিন্ডিল ছিল লেন্থের সাথে রিলেটেড, নিউরোটেন্ডিনাস স্পিন্ডিল হচ্ছে মাসেল টেনশনের সাথে রিলেটেড। প্রিভেন্টস দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ টু মাচ টেনশন ইন দ্য মাসেল। Another one term is the synapse. Synapse, this is also a physiological part, but এখানে আমি একটু কাজ করে যাব। It is a specialized area of contact between two or motor neuron. আমরা একটা নিউরন দিয়ে পুরো ফাংশন কমপ্লিট হয় না। একটা ফাংশন কমপ্লিট হতে হলে একটা রিফ্লেক্স আর্ক লাগে, সেন্সরি পার্ট লাগে, মোটর পার্ট লাগে। এই যে কানেকশন একটা আর আরেক দুটো নিউরনের মধ্যে, দুটো বা তার থেকে বেশি নিউরনের মধ্যে এই যে কানেকশন ফর্মেশন হয় সেটাকেই বলা হচ্ছে সাইনাপস। কন্ট্যাক্ট বিটুইন টু অর মোর নিউরনস। সাইনাপসকে আমরা মেইনলি অ্যানাটমিক্যাল ক্লাসিফাই করতে পারি চার ভাগে: এক্সোনিক সাইনাস, এক্সোডেন্ড্রাইটিক সাইনাস, এক্সোসোমাটিক সাইনাস, ডেন্ড্রোডেন্ড্রাইটিক সাইনাস। এক্সোনিক, একটা নিউরনের একজনের সাথে যদি আরেকটা নিউরনের একজনের সাইনাপস হয়, দিস ইজ দ্য এক্সোনিক। এক্সোডেন্ড্রাইটিক, একটা নিউরনের একজনের সাথে আরেকটা নিউরনের যদি ডেন্ড্রাইটের সাইনাপস ফর্মেশন হয়, দিস ইজ দ্য এক্সোডেন্ড্রাইটিক। একটা নিউরনের একজনের সাথে আরেকটা নিউরনের যদি সেল বডির সাইনাপস হয়, দিস ইজ দ্য এক্সোসোমাটিক। একটা নিউরনের ডেন্ড্রাইটের সাথে যদি আরেকটা নিউরনের ডেন্ড্রাইটের সাইনাপস হয়, দিস ইজ দ্য ডেন্ড্রোডেন্ড্রাইটিক। দিস আর দ্য টাইপস অফ সাইনাস। একটা সাইনাসের স্ট্রাকচার কীরকম? সাইনাস সাধারণত দু ধরনের হয়ে থাকে, কেমিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল। ইলেকট্রিক্যাল সাইনাস আমরা হিউম্যান বডিতে পাই না, আমরা পড়ব মেনলি কেমিক্যাল সাইনাস। কেমিক্যাল সাইনাস লিবারেট দ্য কেমিক্যাল মিডিয়েটর ইন দ্য সাইনাপটিক ক্লেফট। একটা সাইনাপসের স্ট্রাকচারের মধ্যে একটা প্রি সাইনাপটিক নিউরন থাকবে, একটা পোস্ট সাইনাপটিক নিউরন থাকবে, এবং প্রি সাইনাপটিক নিউরন আর পোস্ট সাইনাপটিক নিউরনের মাঝখানে একটা গ্যাপ থাকবে যেটাকে বলা হয় সাইনাপটিক ক্লেফট। এবং প্রি সাইনাপটিক নিউরনের মধ্যে কিছু টার্মিনাল মিডিয়েটরস থাকবে, নিউরোট্রান্সমিটার যেটাকে বলা হয়। আমরা নিউরোট্রান্সমিটার এখানে আমি আলাপ করি নিই। ডিফারেন্ট টাইপস অফ কেমিক্যালাইজড নিউরোট্রান্সমিটার থাকে। এই কোনোগুলো নিউরনকে এক্সাইটেশন করে, কোনোগুলো নিউরনকে ইনহিবিট করে। এই ধরনের নিউরোট্রান্সমিটার যখন স্টিমুলেশন আসলো, নার্ভ ফাইবার থেকে নিউরোট্রান্সমিটার রিলিজ হবে সাইনাপটিক ক্লেফটে। সেই সাইনাপটিক ক্লেফট পোস্ট সাইনাপটিক নিউরনের রিসিপ্টরের সাথে বাইন্ড করে সে সেই ইনফরমেশনটা ক্যারি করে। এইটাই হচ্ছে সাইনাপসের কাজ। এর সাথেই আমাদের আজকের লেকচার শেষ। থ্যাঙ্কস টু অল। তবে এর মধ্যে বিশেষ করে নিউরোমাস্কুলার স্পিন্ডল, নিউরোটেন্ডিনাস স্পিন্ডল, রিসিপ্টর, cranial nerve, spinal nerve, ganglia, এগুলো ইম্পর্টেন্ট জিনিস। থ্যাঙ্কস টু অল।